Hi students, you welcome to Acharya IAS Academy, powered by Nanda IAS. సో మనం ఇప్పుడు ఈరోజు జరిగిన గ్రూప్ 2 పేపర్ ఏదైతే ఉందో దానిలో సొసైటీ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. దాని కీ అంటే పేపర్ కీ చూద్దాం. ఇప్పుడున్న పేపర్లో అంటే మనకి ఇచ్చిన సెక్షన్స్లో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా డిఫికల్టీ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉన్న పేపర్ సొసైటీ ఇచ్చాడు. దానికి ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. కీ మనం డౌన్ ద లైన్ వెళ్దాం. యా, ఐ స్టార్ట్ విత్ ద కీ. 61st క్వశ్చన్ నుంచి మనకి 61st క్వశ్చన్ నుంచి ఇండియన్ సొసైటీ కదా, దీనిలో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 61 61st క్వశ్చన్. As per the article 164/1 of the Constitution of India, a minister in charge of the tribal welfare, who may in addition be in charge of the scheduled castes and backward classes, is compulsory for which of the following states and అన్నాడు. యా, సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్లో మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్, ఉత్తరప్రదేశ్, జార్ఖండ్, ఒడిస్సా ఇచ్చాడు. సో మనకి ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే యా, 1st, 4th and 5th మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్ అండ్ ఒడిస్సా కరెక్ట్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. 62nd కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 62 కనుక చూస్తే ద కమెంట్ devotion cannot be subject to gender discrimination was made by the apex court in its judgment in the Sabarimala case and permitted women of all age groups into the Sabarimala temple. And who among the following middle-aged women first entered the Sabarimala temple after the Supreme Court judgment? Supreme Court judgment tarvata evaru allow ayyaru ani adugutunnaru kada, after the Supreme Court judgment అని అంటారు. Bindu, Ammini and Kanakadurga. Yes, option 3 is the correct one. 3 is correct. And 63rd question ganaka మనం observe చేస్తే, which of the following constitutional amendments provide rights for making provisions in favor of SC/STs for relaxation of the qualifying marks in any examination lowering the standards of the evaluation for reservation in the matter of the promotions to the public services to the central and state and అన్నాడు. It is 82nd కదా, మనకి 82వ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కదా, 82nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. ఆప్షన్ 2 is correct. ఆప్షన్ 2 is correct. 64th చూద్దాం. Identify the country with which the Union Cabinet of India has approved signing of Memorandum of Understanding for Cooperation in Disability Sector that benefits the persons with the disabilities. Yes, 64th one. Yeah, disabilities toti evaraithe unnaro has approved signing of Memorandum of Understanding for Cooperation in Disability Sector that benefits the persons with the disability అన్నాడు. ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ అంటున్నాడు. అది ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ వన్. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. 64th one. 65th క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం మనం. 65. A consensual and informal relationship practiced in accordance with 65th కదా, in accordance to matrimonial laws of the Kerala that prevailed among Nambudris and Nayars is known as. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సంబంధం, పాకులం, పతిరవం అండ్ ప్రంచేత్తాన్, ఉదకపూర్వం అని. దట్ ఈస్ 65th one. The right option is option 1. 1 is the correct one. సంబంధం. యా, చాలా మంది దీనికి రాంగ్ పెట్టి ఉండొచ్చు, బహుశా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఇచ్చాడు, కొంచెం ఆలోచించేసే విధంగానే ఇచ్చాడు పేపర్. Under the pressure of the groups interested in linguistic regionalism, the president of the Constituent Assembly of India has appointed Linguistic Provinces Commission to report on creation of the provinces of Andhra, Karnataka, Kerala and Maharashtra. In which year was the commission appointed and who was its chairman by and అన్నాడు. ఎస్, ఇక్కడ పట్టాభి సీతారామయ్య, జస్టిస్ ఫజల్ అలీ, యా ఫజల్ అలీ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, జస్టిస్ ఎస్ ధర్ ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ ధర్ కదా, జస్టిస్ ఎస్ ధర్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. ఎస్ ధర్. 67 కనుక చూస్తే మనం, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్
స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద అస్సాం మూమెంట్. ఇది కొంచెం ట్రిక్కీగా ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్. యా, ఇక్కడ ఫస్ట్ చూస్తే అస్సాం మూమెంట్ అసలు ఇచ్చిన ఇయరే రాంగ్ ఇయర్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 1983 అని ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 67 అనమాట. అదొకటి కరెక్షన్, అదొకటి మిస్టేక్ అది. అంటే దానిలో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాబట్టి రాంగ్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ద అస్సాం మూమెంట్ వాజ్ అఫీషియల్లీ ఎండెడ్ ఇన్ 15th August అన్నాడు. 15th August, ఎస్ 15th August అండ్ migrant people అన్నాడు. protect and provide constitutional, legislative and administrative safeguards to the Bangladeshi migrants and Assam అన్నాడు. అది కూడా రాంగే. It is also a wrong one. And third one కనుక చూస్తే మనం the Assam movement officially ended in 15th August 1989 after coming on understanding with the government of India అన్నాడు. అది కూడా it was on 1985 అన్నమాట, not on 89. సో అది కూడా రాంగే. సో option 4 is correct. None of the above is correct here. కాబట్టి fourth option correct one. 68కి వెళ్దాం. ఢిల్లీ హైకోర్టు has upheld the constitutional validity of the provisions of the Hindu Marriage Act, which prohibits marriage between people who are related to each other through ancestors. Yes, ఇది వచ్చేటప్పటికి ప్రొవిజన్ సెక్షన్ 5/5 సెక్షన్ 5/V కదా, V correct. This is the correct one. So option 2 కదా, option 2 is the correct answer. Next one 69th కి వద్దాం. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్కి లాగానే ఉన్నాయి, జీకే కరెంట్ అఫైర్స్ మోడల్లో కనిపించే కొన్ని. Centrally sponsored scheme that aims to achieve the objectives of the child production Vatsalya kada, mission Vatsalya, that is option 4 correct one. 4 correct. Next then I'm moving to the 70th question. 70th, which of the following was the custom practice during the ancient period that allows married women to cohabit with the designated male for the sole purpose of the procreating a child if her husband was impotent or had died? చనిపోయినప్పుడు అనేసి నియోగా అంటాం కదా, అది నియోగా. దట్ ఈస్ నియోగా కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ నియోగా కాన్సెప్ట్. నియోగా. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. 71st one, శుద్ధి మూమెంట్. Brahma Samaj to bring back the people who transformed their religion to Islam kada, Shuddhi movement. ఇది ఎవరు తీసుకొచ్చారని అడుగుతున్నాడు. ఎస్, ఆర్య సమాజ్ కదా, దే బాట్ దిస్ వన్. ఆర్య సమాజ్. బ్రహ్మ సమాజ్ కొంచెం ట్రిక్కీగానే ఉంది ఈ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. 71. 72కి వస్తే మనం ఇండియాస్ ఫస్ట్ high-tech sports training center for the Divyangan, the Atal Bihari Vajpayee Training Center for the Disability Sports, inaugurated on 2nd October 2023, is located at ఎక్కడ అని అన్నాడు. దట్ ఇస్ గ్వాలియర్ కదా, గ్వాలియర్ మధ్యప్రదేశ్. ఆప్షన్ 2 గ్వాలియర్ ఎంపీ, గ్వాలియర్ ఎంపీ. నెక్స్ట్ వన్ 74th క్వశ్చన్ కనుక మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే 74th one, who stated that I measure the progress of a community, yes, by the degree of progress which women have achieved? That is Dr. B.R. Ambedkar kada. Option 4 is correct. ఇది ఎక్కువ మంది గెస్ చేసి ఉంటారు, తెలియకపోయినా గెస్ చేసి ఉంటారు. యా, బిఆర్ అంబేద్కర్ అని హోల్డ్ చేసి ఉంటారు. ఛాన్స్ ఉంది కరెక్ట్ అవ్వడానికి, అంటే గెస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనేసి. తర్వాత అంటే కొంచెం అగ్రెసివ్గా అనడం ఆయనదే కదా, కొంచెం ఎఫెక్టివ్గా మాట్లాడడం అది. ఎస్. తర్వాత 75th one, according to whom the existence of the strong personal attachments and the fact of death, which of all human events is the most upsetting and disorganizing to man's calculations, or perhaps the main sources of the religious belief అని అన్నాడు.
ఎవరు దీన్ని డిఫైన్ చేసింది, ఎవరి కాన్సెప్ట్ ఇది అని అంటే ఎమెల్ డర్క్హామ్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 76th క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం. దిస్ ద వన్. పిఎం కేర్స్. మంచి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ టైప్ క్వశ్చన్ ఇది. సో కానీ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు పిఎం కేర్స్. మనకి కాన్సెప్ట్ తెలుసు. పిఎం కేర్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్డ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ 11th March 2020 ఫర్ చిల్డ్రన్ హూ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ పేరెంట్స్ డ్యూ టు ద COVID-19 పాండమిక్ అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇయర్ రాంగ్ ఇచ్చాడు కదా. అఫీషియల్ ఇట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ 29th May కదా, 29th May 2021. కాబట్టి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కనుక వస్తే, సెకండ్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ ఇంటర్ అలియా ప్రొవైడ్స్ సపోర్ట్ టు ద చిల్డ్రన్ త్రూ కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్, గ్యాప్ ఫండింగ్ ఫర్ ఎన్ష్యూరింగ్ ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, మంత్లీ స్టైఫండ్ ఫ్రమ్ ఏజ్ ఆఫ్ 14 years అన్నాడు. 14 years అండ్ ద చైల్డ్ రిసీవ్స్ ఎ లంప్ సమ్ ఆఫ్ 10 lakhs అని అన్నాడు. 14 years కాదు, ఇది 18 years. అక్కడి నుంచి ఒక 5 years అంటే 23 years దాకా ఇస్తారనమాట. ఇది కాంటెక్స్ట్. సో ఇది కూడా రాంగ్ వన్నే. ఫస్ట్ది రాంగే, సెకండ్ది కూడా రాంగే. సో థర్డ్ది వన్ చూద్దాం. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏమన్నాడు క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎస్ ఇన్కరెక్ట్ అని అన్నాడు కదా, ఇన్కరెక్ట్ అని అన్నాడు. ఎస్, దట్ ఇస్ అ క్వశ్చన్. ద చిల్డ్రన్ హూ లాస్ట్ దేర్ లీగల్, థర్డ్ స్టేట్మెంట్, గార్డియన్, adoptive parents or single adoptive parent due to the COVID-19 pandemic are also entitled to benefit under scheme అని అన్నాడు. సో దీనికి మనకి థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్, థర్డ్ కరెక్ట్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద అబౌవ్ గివెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అన్నాడు. ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ, ఇది కరెక్ట్, 1, 3, 1, 2 రాంగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్ కాబట్టి, సెకండ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ రాంగ్ కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. 76th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 77th క్వశ్చన్ చూద్దాం. 77. ఆఫ్టర్ ల్యాండ్మార్క్ జడ్జిమెంట్ ఆన్ ట్రిపుల్ తలాక్ ఇన్ 2017, which among the following methods of divorce practiced in Muslim society was recently challenged in the apex court of India అని అన్నాడు. ఏ టైప్ సిస్టమ్, ఈ హసన్ కదా, తలాక్ ఈ హసన్, తలాక్ ఈ హసన్, దిస్ వాజ్ ఛాలెంజ్డ్. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్, తలాక్ ఈ హసన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం. 78th క్వశ్చన్. Which among the following IT initiatives by the Ministry of Home Affairs facilitated dissemination of the information about the significant crimes including human trafficking across the country on real-time basis and enables the interstate coordination, crime multi-agency center kada, that is a crime multi-agency center, that is CRIMAC. Third option is the correct one. Option 3 is correct, absolutely correct. And next one వచ్చేటప్పటికి 79th question. Who defined communalism as the political assertiveness of a community to maintain its identity in a plural society undergoing modernization అన్నాడు. అండర్గోయింగ్ మోడర్నైజేషన్. 79th క్వశ్చన్ కదా. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, రామ్ అహూజా, బిపిన్ చంద్ర, మజుందర్ అండ్ మదన్ అండ్ రాబర్ట్ మెల్సన్. రాబర్ట్ మెల్సన్ వాస్ యూజ్ దిస్ వన్, రాబర్ట్ మెల్సన్ అండ్ హోవార్డ్ వోల్ప్ వీళ్ళు కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 4. And the next one, 80th question, 85th question. As per the recommendations of the Sachar committee, which among the following Muslim groups needs additional attention similar to the Hindu OBCs? Hindu OBCs ki elagaithe special attention pay chestunnaro అలాగా ఈ ముస్లిం కమ్యూనిటీలో ఎవరికి అటెన్షన్ పే చేయాలి అని అన్నారు. అజ్లాఫ్స్ కదా, అజ్లాఫ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్.
Option 1 is correct. Which lines of the prohibition? Next one, 81st question. Which lines of in the lines of the prohibition of the employment as a manual scavengers and the Rehabilitation Act 2013, which of the following robots can be used to end the India's manual scavenger? This current affairs question is Bandicoot. Bandicoot. Then option 3 is correct. Option 3 is correct one. Bandicoots. Bandicoot. Next one, 82nd question chudda. 82nd one. In which of the following cases is it alleged that verdict of the Supreme Court of India diluted the stringent provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989 అని అన్నాడు. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన దేనిలో అంటే ఏ ఇష్యూలో అంటే ఆప్షన్ 2 అనమాట. దేనిలో అబ్జర్వ్ చేశారంటే శ్రీష్ కుమార్ చౌదరి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ త్రిపుర, దీనిలో అబ్జర్వ్ చేశారు. సో ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ మనం 83rd క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. 83వ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. 83 ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, డేట్ ఇచ్చేసాడు. Dowry Prohibition Act 1961 enacted by the Government of India came into force from ఎప్పటి నుంచి అని అడిగాడు. ఆన్సర్ ఇస్ 4th ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. దట్ ఈస్ 1st July 1961, 1961. నెక్స్ట్ వన్ 84th వన్. 15th లోక్సభ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాడు. 15th లోక్సభ చాలా విమెన్కి రిలేటెడ్గా ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. చాలా నైస్గా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్. ఆప్షన్స్ కూడా బాగా ఆల్మోస్ట్ గ్రిల్ చేశాడు. 84th one. 15th లోక్సభ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎలక్టెడ్ విమెన్ మెంబర్స్ ఇన్ లోక్సభ had crossed 10% of its total strength for the first time. 10% ఫస్ట్ టైం అన్నాడు. ఎస్, 10% of its total strength for the first time అంటున్నాడు. This is the one correct one, absolutely correct one. Statement 1 is absolutely correct. Statement 2 ఏమి ఇచ్చాడు అంటే 17th లోక్సభ has the higher percentage of the representation of the elected women member than before. ఇది హైయెస్ట్ ఎవర్ అనమాట. దాదాపు అది 14%, 14% దాకా. ఇదే హైయెస్ట్ ఇప్పటి వరకు. ఇది కూడా కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే విమెన్ మెంబర్స్ ఎలక్టెడ్ టు ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ 2019 వాజ్ 11.74%. బట్ అంత పర్సంటేజ్ లేదు కదా, 8%. ఇది కరెక్ట్, 8% రైట్ అన్నది. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ మనకి ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే విమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ 2023 గాట్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ 28th September. 28th September, absolutely correct. 28th September. So which among the following given statements are correct అన్నాడు. 1, 2 and 4 కదా. 1, 2 and 4. Option 3 is correct. Option 3 is correct. That is the one. So 84th one, third option correct. And moving towards 85th one. To eradicate child marriages, a unique data-driven approach like Aliva is adopted by. Aliva, 85th one. Evaru ఏ స్టేట్ అని అంటున్నాడు. రాజ్గర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, వార్ధా డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, నయాగర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా. ఎస్. అండ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అన్నాడు. ఇస్ ఆప్షన్ 3 is correct. Nayagara district of Odisha. Next, 86th. A circular structure used by the Zoroastrians for excarnation or the disposal of the human dead bodies through the exposure to the natural elements and scavenger animals such as vultures is called dhakma. DAKHMA, dhakma antar. Process ni 86th option 1 is correct. 87th చూద్దాం. దిక్కు అండి మీన్స్ దిక్కు అండి అంటే ఏంటి అని అంటున్నాడు. దిక్కు అండి మీన్స్ 87th క్వశ్చన్. ద మ్యారేజ్ బై ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ కోయా అండ్ సవరా ట్రైబ్స్ దిక్కు అండి అంటే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు, మ్యారేజ్ బై క్యాప్చర్ ఇన్ నాగా ట్రైబ్స్, మ్యారేజ్ బై
probation in Kiku tribes అన్నాడు. మ్యారేజ్ బై నెగోషియేషన్ ఇన్ హో ట్రైబ్స్. హో ట్రైబ్స్లో నెగోషియేషన్స్కి దాన్ని మనం ఏమంటారంటే దికు అండి అంటారు. దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్. 88th క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం. దెన్ 88th క్వశ్చన్ చూస్తే, the online portal developed by the Government of India for effective enforcement of the Child and Adolescent Labor Act 1986, which was amended in 2016. ఏంటి అని అడిగాడు. దీనిలో మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. దట్ ఈస్ పెన్సిల్ కదా, పెన్సిల్. ఇది చాలామంది కరెక్ట్ పెట్టి ఉంటారు. ఇది ఆప్షన్ తెలియకపోయినా కూడా కరెక్ట్ పెట్టి ఉంటారు. ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 89th క్వశ్చన్ చూద్దాం. W.P. Scott defined divorce as an institutionalized arrangement for the terminating the marriage relationship and allowing each partner the right to remarry. Right to remarry అని అన్నాడు అనమాట. ఎవరు? W.P. Scott. అతని డెఫినేషన్ ఇది. ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ వన్. ఇది కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అని అంటే, ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్, the legislation is respect of the dissolution of the marriage in India was enacted in 1869 and Parsi Marriage Divorce Act అన్నాడు. కరెక్ట్ వన్. అది కూడా పార్సీ మ్యారేజ్ డైవర్స్ యాక్ట్ కరెక్ట్ వన్. తర్వాత ఇంకోటి ఏమన్నాడు నెక్స్ట్, ద ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ డిపార్చర్ ఫ్రమ్ ద హోమ్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్. హస్బెండ్లు ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా బాధ్యతారహితంగా రాహిత్యంతో ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవడం, లీవింగ్ ద ఫ్యామిలీ టు ఫండ్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. భర్త అయిన బాధ్యతారహితంగా ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోవడాన్ని, కుటుంబాన్ని తన కోసం వదిలేయడాన్ని ద పూర్ మెన్స్ డైవర్స్ అంటారు. పూర్ మెన్స్ డైవర్స్ అని పిలుస్తారు. ఇది కూడా కరెక్ట్ వాళ్ళు. స్టేట్మెంట్ 3 కూడా కరెక్ట్. సో ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ కరెక్ట్ అయిన కాంటెక్స్ట్లు మనకి మొత్తం ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్ మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో అలాంటి దానిలో ఇది కూడా ఒకటి అనమాట. ఆప్షన్ 4 ఈజ్ కరెక్ట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఫర్ సొసైటీ, Ravindra and Seema. Ravindra and Seema. Yes, 90th question. Ravindra and Seema are husband and wife. Krishna and Madhavi are the children of the Ravindra and Seema. ఈ రవీంద్ర అండ్ సీమా యొక్క పిల్లలు ఎవరు అని అంటే, మాధవి ఏమిచ్చాడు? కృష్ణ అండ్ మాధవి కదా. కృష్ణ అండ్ మాధవి వీళ్ళని అనౌన్స్ చేశారు. మాధవి మ్యారీడ్ టు హరీష్ కదా. మాధవి మ్యారీడ్ టు హరీష్, ఇదే కదా ఇచ్చాడు. సో అండ్ జ్యోతి ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ మాధవి హరీష్. ఈ మాధవి హరీష్ యొక్క డాటర్ వచ్చినప్పటికీ జ్యోతి అనమాట. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే, దెన్ ద కాన్సాంగ్నియస్ కిన్షిప్ ఇస్ బిట్వీన్. కాన్సాంగ్నియస్ కిన్షిప్ అంటే ఏంటి? సేమ్ యాన్సెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, యాన్సెస్టర్స్ షేరింగ్ ద యాన్సెస్టర్స్ అంటే మనం కాన్సాంగ్నియస్ కిన్షిప్ అంట. తర్వాత ఏంటి? ఒకే బ్లడ్కి సంబంధించిన వాళ్ళే ఉండాలి. సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్, బ్లడ్ ఒకటే ఉండాలి. ఒకే బ్లడ్ నుంచి, బ్లడ్ గ్రూప్ కాదు, బ్లడ్ నుంచి, ఒకటే బ్లడ్ నుంచి అయి ఉండాలి. అంటే ఏంటి? షేరింగ్ ద యాన్సెస్టర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే వీళ్ళిద్దరూ ఆప్షన్స్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే రవీంద్ర అండ్ సీమ అన్నాడు. రవీంద్ర సీమ అనే వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ ఎవరనేది మనకి అప్లై చేయలేదు, ఇక్కడ చెప్పలేదు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ వన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మాధవి అండ్ హరీష్ అన్నాడు. మాధవి అండ్ హరీష్ అనేవాళ్ళు వీళ్ళిద్దరూ బ్లడ్ రిలేషన్ ఒకటి కాదు కదా, ఒకటి అవ్వడానికి స్కోప్ లేదు. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వీళ్ళు వేరే వేరే పార్ట్ నుంచి అయి ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు. అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా ఛాన్స్ లేదనమాట. థర్డ్ ఆప్షన్ కనుక మనం చూస్తే, కృష్ణ అండ్ జ్యోతి, ఇది అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎందుకు అనంటే కృష్ణ ఈజ్ అ బ్రదర్ ఎల్డర్ ఆర్ యంగర్ ఆఫ్ టు మాధవి కదా. మాధవికి ఎల్డర్ ఆర్ యంగర్ బ్రదర్ అయి ఉంటాడు. అండ్ జ్యోతి అనేటప్పటికి డాటర్ కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరూ ఒక బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ ఒక యాన్సెస్టర్స్ షేర్ చేసుకున్న వాళ్ళు అయి ఉంటారు. ఎవరు అయి ఉండొచ్చిన వాళ్ళు? యాన్సెస్టర్స్ ఎవరు? ఆర్ అండ్ ఎస్ అనమాట. కాబట్టి స్కోప్ ఏంటి అని అంటే థర్డ్ ఆప్షన్కి ఛాన్స్ ఉంది. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు? కృష్ణ అండ్ హరీష్ ఒకే బ్లడ్ గ్రూప్ కానీ ఒకే యాన్సెస్టర్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. కృష్ణ అండ్ హరీష్ కదా, ఎందుకంటే వేరే వేరే ఫ్యామిలీస్ కదా వీళ్ళు. కాబట్టి ఆప్షన్ థర్డ్ ఈజ్ కరెక్ట్ వన్. అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్.
సో ఇవి మనకి మన సొసైటీకి రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్. వీటిని 1-2 సార్లు చెక్ చేసుకోండి. ఇది మన టెంటేటివ్కి. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.